إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nije بإذن الله تعالى v ovaj ders, što je v petok, ke nastavime s ova izvoredna knjiga da je učime i da je studirame, a taja je Usulu Thalatha, trite temeli na našata vera, a taja je Islamot, jedinstvenata vera što je primjena kaj Allah subhanahu wa ta'ala. Nije sega učevme vominati od ders bazite na imanot. I bi'idhnillahi ta'ala večer vas me kaj poslednata baza od imanot, a to je el-imanu bil qadar, veruvanje to vo odredbata. Veruvanje to vo odredbata. Zato veli šejhul islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, an tu'minu bil qadari khayrihi wa sharrih, da veruvaš vo odredbata, dobroto i lošoto. ودليل القدر قوله تعالى, a argumentot za odredbata, teka Allah subhanahu wa ta'ala se i sve što imat odredeno, ništo ne je slučajno, argumentot za to je govor od na Allah subhanahu wa ta'ala, inna kulla še'in khalaqanahu bi qadar. Allah ta'ala velit, nije na vistina, se somerka sozdadovma. Se somerka sozdadovma. Šejh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, velit, verovanje to vo qadar, vo odredbata, i bi bilo dobro da gi učime ovi termovi, ovi zborovi, na arapski da gi poznavame. Koga se spomnuva zbor od qadar, da se znate ka to je odredbata. Veli šejh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, verovanje to vo qadar, vo odredbata je da veruvaš sve što se slučuvat vo ovaj univerzum. Da li je to dobro ili lošo? Da li je to verovanje ili neverstvo? Da li je to blagodat ili kazna? Da li je to spokojnost ili teškoti? Da li je to bolest ili zdravlje? Da li je to život ili smrt? Sve što se slučuvat, sve je odredeno. Ništo ne je ni malce slučajno. Ili pa nemoj da mislim nekoj deka ova svega počnuva, znači čovekot gi pravit, gi sozdavat svojite dela. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala, kako što ne imat nas sozdadeno, taka isto se i našite dela i čovečkite dela se stvoreni. A zato ke dojdeme pokasno. Znači, da veruvaš deka ona što ti imat potrefeno, nemaše da te promaršit. A ona što te promarši, nemaše da te potrefit. Ne možeš da te potrefit. Sve to je
со одредбата Аллахова. Значи, ова е верувањето на муслиманот, да веруваш дека она што те потрефи, она што го достигна во животот твој, тоа немаше да те промаршит. А она што не го достигна, она што го промарши, што те промарши уистина, не можеше да го достигнеш. Allah Ta'ala velit: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Allah Ta'ala velit: sekoja една неволја што се случува на земјата или во вашите души, освен тоа, е запишано во една книга. Тоа е запишано пред да се дадет од порано. Значи, пред да се случи тоа, пред да се даде, тоа е запишано. Ги има одредено Аллах Субхана ва Та'ала. Инна залика ала Аллахи јасир. И тоа е навистина за Аллах лесно. Се некој може би да мисли како пред време. Не, Аллах вели инна залика ала Аллахи јасир. Тоа е навистина многу лесно за Аллах. Се Аллах не е како тебе и мене. Аллах не е створение, Аллах е створител. Не го споредувај створителот со створенијата. Верувањето во Кадар содржуваат 4 степени. Верувањето во Кадар содржуваат 4 степени. Без овие 4 степени, тоа верување е невалидно. Значи, ако ти не ги реализираш овие 4 степени во врска со Ел-Кадар, со одредбата, твоето верување не е валидно, не ти важи, не ти вредит. Кај кого не ти вредит? Кај створителот твој, што те создаде. Немој да гледаш кај луѓето да ти валидит и да ти бидит важно. Не. Се луѓето не можат ништо да ти помогнат кај Аллах Субханаху ва Та'ала. Значи, овие 4 степени морат да се реализираат за тоа верување во Кадар да биде исправно. И оваа работа, верувањето во Кадар, како што гледаме, е база од базите на иманот. Ако ти не реализираш, значи може би ти другите предходните 5 бази си ги реализирал, но ова не реализираш, ти не си муслиман. Туку си кафир. И може би ако некој степен од овие 4 степени што ние вечерва ќе ги учиме бивниллахи та'ала, ако ти во три од тие степени ги веруваш, еден го негираш, не си муслиман, кафир. Значи работата е многу сериозна. И во врска за Ел-Кадар, верувањето во одредбата дека Аллах Субхана ва Та'ала се што имат одредено и тоа е запишано. Кога се појави сектата Ел-Кадарија, а таја секта е што негираат Ел-Кадар, што негираат одредба, ти негираат дека Аллах Субхана ва Та'ала имат одредено. Кога се појави оваа секта во Басра, значи во Ирак, кога се појави оваа секта, кога првиот кој зборуваше со овие зборови, дека немат Кадар, е Ма'бад ел-Џухани, ова е главата, формирачот на Ел-Кадарија. Кога се појави оваа секта, и
imаше тој влијание на неколку луѓе, тогаш двајца мухаддитан, двајца мухаддиси, двајца алими, имами на суннетот и на хадисот, Јахја бин Јаъмар, рахимахуллах, и Хумейд ибн Абдуррахман. Овие двајца мухаддиси, кога слушнаа такви зборови од Кадарија, што не беа познати во редовите на муслиманите такви негации, тогаш се упатија во Мека. Се упатија во Мека од Басра за Мека. И рекоа се надеваме да некој од асхабите на Мухаммед салаллаху алейхи васелам да стретнеме и да му го кажиме нему ова што го кажуваат овие во Басра и така да земиме ние од него совет. Кога стигна во Мека и нивниот почеток беше дека има искрен ниет, така Аллах субхана ва таала им овозможи да се стретнат со Абдулла ибн Омар, еден од најзнаените асхаби на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллам, Абдулла ибн Омар радијаллаху анхума. Кога стигнаа кај него и тогаш еден од нив му рече на Абдулла ибн Омар: Ја Аба Абдуррахман, о Абу Абдуррахман, зашто неговата куња над именик беше Абу Абдуррахман. Ја Аба Абдуррахман, кај нас излегоа луѓе кои го читаат Куранот и тврдат дека имаат знаење, но тие велат дека немат кадар, немат одредба. Значи, тие луѓе го читаат Куранот. Не се како незнајковците по џамиите кај нас, што не знаат и Куран да читаат како што требит. Не, овие го читаат Куранот. И тврдат дека имаат знаење. Но тие велат дека немат одредба. Тогаш сахабиот Абдулла ибн Омар, Абу Абдуррахман, радијаллаху анхума, им рече на овие двајца мухаддиси, што сето тоа патување го правеа со надеж да стретнат еден сахаби и да се консултираат и да се советуваат со него. Абдулла ибн Омар, радијаллаху анхума, кога ги слушна овие зборови за таја секта Ел-Кадарија, тогаш им рече: кога вие овие луѓе ќе ги стретните повторно после вашето враќање во Басра, тогаш известете ги, дека јас сум чист и се откажувам од нив. Значи, јас сум чист од нив, немам ништо со нив. Кој се откажуваат од нив? Еден сахаби. Јас сум чист и се откажувам од тие мисли, од тие идеи, од тоа верување. А и тие се чисти од мене. Тие нема ништо со мене. Ништо. Значи, тие не се на патот на кој што беше Абдулла ибн Омар. А тој пат Абдулла ибн Омар од кого го учеше? Од посланикот Мухаммед салаллаху алейхи ва саллам. И тој се откажува од оваа секта. И после што велит Абдулла ибн Омар? Што велит овај сахаби? لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Abdullah ibn Omar radijallahu anhuma veli:
Ако некој од тие луѓе кои пропагираат ова верување, значи негирање на кадарот, ако некој од нив поседуваат злато колку планината Ухуд. Значи, толку имаат злато, богатство, колку планината Ухуд. И тој го дава тоа богатство, значи го садака. Аллах не му го прима нему таја садака, не му ја прима таја садака Аллах, додека тој да верува во одредбата, во кадар. Значи, види колку е оваа работа огромна. Некогаш луѓето денеска многу повеќе им остават впечаток кога некој големи пари делит. Иако може би неговото верување, неговата акида е акида на кадарија, акида на хаварич, акида на равафид и други заблудни секти. Но тоа што ги воздушевуваат луѓето се неговите пари, а не пазат во неговото верување. Но види како беа асхабите на Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Абдулlah ибн Умар рече, ако некој од нив, од тие што пропагираат ова верување, значи негација на кадарот, ако би некој дал целиот Ухуд од злато за садака, Аллах не му е примат нему. Не му е примат. Додека да веруват во кадарот. И затоа алимите на Селеф предупредуваа жестоко против кадарите, против новотарците. Како што спомнавме пред неколку дена, испративме во нашиот канал на Телеграм, дека Ебу Джемила имал мисли од кадарите, така им забрануваа на луѓето да седат со него. Ова е од базите на Ахлу Сунна вал Джамаа, да не се седи со новотарци, да не им се клањаат дженазината на новотарци, да не се посетуваат новотарците, да не им се дават селам на новотарците. Ова е од базите на Ахлу Сунна вал Джамаа. Види Абдулlah ибн Умар, ради Аллаху ан, се откажа одма од нив. Се откажа. Сега, бидниллахи та'ала, ке влезиме во тие 4 степени мератибул кадар, 4 степени на одредбата. Вели шейх Уфеймин, рахимахуллах, првото е ал-ауалу ал-илм, знаењето, што се подразбира со ова, да веруваш дека Аллах субхана ва та'ала знае за се и се што, знае детално и општо. Да веруваш дека Аллах субхана ва та'ала знае се и се што, детално и општо. Ова знаење Аллахово е од секогаш. Од секогаш. Не е нешто што се случува или Аллах што го научил тоа со тек на времето. Не. Аллах е створителот. Аллах е чист од овие опишувања. Аллах знае се и се што детално и општо од секогаш. Дали тоа е во врска со неговите дела, со Аллаховите дела, или во врска со делата на неговите робови. Значи, свати го добро ова. Свати го добро. Втори степен, el-martabatu thaniya, вториот степен е да веруваш дека Аллах субхана ва та'ала
да веруваш дека Аллах субхана ва таала имат запишано на плочата што е внимателно чувана во лаухил махфуз све што ќе биде и што ќе се случи за сите створенија. Значи, заверуваш дека е запишано во лаухил махфуз. Лаухил махфуз, значи, во добро, внимателно чувана плочата. Така имат Аллах субханаху ва таала се и се што запишано. Значи, прва работа да веруваш, значи, дека Аллах се и се што знае, општо и детално, од секогаш. Втора работа, дека е се и се што запишано. Се и се што запишано. Allah Ta'ala velit: Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Allah Ta'ala velit: a ne знаеш дека Allah знае све што е на небото и на земјата. Тоа е све запишано во една книга и тоа е навистина лесно за Allah. Исто во Сахих Муслим, што пренесуват Абдилла ибн Амр ибн Ас رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. Пренесуват Абдулла ибн Амр радијаллаху анхума дека го слушнал посланикот салаллаху алейхи ва саллам да кажет: Аллах субхана ва таала запишал сите одредби, ги запишал одредбите од сите створенија пред да створит земјата и небото, пред да ги створит 50,000 години. Значи, пред створувањето на земјата и небото 50,000 години, Аллах ги има напишано одредбите за сите створенија. За сите створенија. Значи, ова беше вториот степен да веруваш дека е се и се што запишано во лаухил махфуз. Значи, во добро, внимателно чуваната плоча. Најдобро ова е збор да го учиш лаухил махфуз на арапски. На арапски. Зашто кога можеш да учиш 1000 имиња од фудбалери и заблудни и неверници, можеш да ги учиш овие работи што се од базата во твојата вера, што треба да ги знаеш. Но кога се работи за верата, немаш време, си многу заморен и имаш други приоритети во животот. Трети степен, што е дел од верувањето во Кадар, вели Шех Уфемин рахимахуллах, да веруваш дека сите работи што постојат, сите створенија што постојат, не можат да бидат, да се случат, освен со Аллаховата волја. Дали е тоа во врска со Аллаховите дела или во врска со делата на неговите створенија. Значи овде мешијатуллах, јани да веруваш во Аллаховата волја. Значи, овај универзум е собственост Аллахова. Аллах е собственикот. И не може во неговата собственост да се случи нешто што не го сакат собственикот. Значи, многу свати го добро. Значи, сите постоења, сите створенија не можат да бидат, не можат да се случат, освен со Аллаховата волја. Дали е тоа во врска со Аллаховите дела или во врска со делата на неговите створенија. Во врска за ова велит Аллах субхана ва таала: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ.
I tvojot gospodar sforува тој што сакат, и тој одбират. Тој што сакат сформуваат, и тој одбират. Исто велите Аллах Таала, وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah прави тој што сакат. Allah прави тој што сакат. Исто велите Аллах Таала, هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. Тој, значи тој е Аллах, тој во матките на вашите мајки ве обликуват, ви дават лик, ве формират, како што тој сакат. Како тој што сакат. Како Аллах субханаху ва та'ала. Значи ова е третиот степен од кадар. Првиот степен е знаењето Аллахово. Вториот степен е дека е се и се што запишано во лаухил махфуз. Трета работа е мешијатуллах, Аллаховата волја, дека ништо не се случува без Аллаховата волја. Наредниот степен, а тој е последниот, е ел-халку. Значи сворувањето, да веруваш, што вели Шейх Утхаймин рахимуллах, да веруваш дека сите работи што постојат и створенија, се Аллахови створенија кои Аллах ги создал нив. Ги создал нивните битија, нивните својства, значи човекот е створен, така и неговите својства се створени. Аллах е створен, Аллах не е створен. Така и својствата Аллахови не се створени. Ти си створен како човек и твојот говор, што го говориш, е створен. И твоите движења се створени. Зашто и ти си самиот створен. Значи да веруваш дека сите створенија, нивните битија, нивните својства, нивните движења, нивните мирувања се створени од Аллах субханаху ва та'ала. Се створени од Аллах субханаху ва та'ала. Што велите Аллах субханаху ва та'ала? Аллаху халику кулли шеј, ва хуа ала кулли шејин вакил. Аллах е створителот на се, и тој е на се надзорник. Исто Аллах Та'ала велит, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Allah stvori se со одредена мерка. Исто велит Аллах Та'ала, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Allah ве створил вас и тоа што го делувате. Значи ова е аргумент дека нашите дела се створени. Се Аллах што велит? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ве створил вас и тоа што го делувате. Зашто створителот тој знае најдобро. Не иди со твојот памет, ограничен памет, што ти самиот себе си не можеш да се разбериш. Самиот себе си ке имаш една болка, и си во голем уплав и не знаеш излез од таа работа. И сега ќе дојдеш и се спротиставаш на ајетите Аллахови. Оној кој те создаде тебе, кој ти дават право да живиш на дуњалокот. Треби да имаш страм од твојот Господар, да се спротиставуваш на неговите знаци. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa ma ta'malun, и тоа што го делувате. И вашите дела се створени. Шейх Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, велит дека ако некој човек еден степен од овие 4 степени го негират,
فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام. Дека тој човек е кафир, испаднат од исламската вера. Значи, може би некој во првиот степен верува, во вториот верува, во третиот верува, последниот степен го негират, е кафир. Или па првиот и вториот го веруваат и четвртиот го веруваат, третиот не, или вториот не, пример, дека не е запишано во левхил махфуз и така натаму, е кафир, отпаднат од верата. Иако дават зекати и садака, колку планината на Ухуд и повеќе. Колку планината на Ухуд и повеќе. Како што рече Абдулла ибн Умар. Нашите селеф се Абдулла ибн Умар и другите асхаби на пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Нека ги кажат другите кои се нивните селеф. После тоа, вели шех Мухамед ибн Салих ал-Уthaymin рахимахуллах, како ние досега го опишавме кадарот, значи одредбата, ова нема никаква спорност дека робот, човекот, има своја волја во неговите дела и мок. Мок во правење, во извршување на тие дела. Зошто ова и шеријатски, а и во реалноста се потврдуваат. Што се потврдува дека човекот има своја волја во неговите дела, имат мок, значи сила, можност во извршување на тие дела. Гледано шеријатски, вели шех Салих ал-Уthaymin рахимахуллах, дека човекот имат своја волја во извршување на неговите дела, вели шех Салих ал-Уthaymin рахимахуллах, аргументите за тоа Аллаховиот говор. Аллах вели: فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Аллах Таала вели: кој сака, значи кој сака, значи сака, имат волја овде, сакање своја волја, кој сака ќе се врати кон Господарот свој. Значи кој сака. Исто вели Аллах Таала: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ. И проаѓајте на вашите ниви како што сакате. Значи, енна ши'тум, како што сакате. Значи, овде се докажуваат од шеријатска страна дека човекот имат своја волја. Исто во врска со моќ, дека има негова моќ човекот. Велите Аллах Таала: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Плашете се од Аллах колку можете. Значи, колку можете. Ова што докажуваат дека човекот има негова моќ. Исто велите Аллах Таала: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Аллах не ја задолжуваат една душа освен колку што может. Колку што может. Исто од страна што човекот сам гледа во неговиот живот, секој човек, вели шех Уthaymin рахимуллах, секој еден инсан знае дека тој имат волја, дека тој имат мок во правење и извршување неговите дела. Дали тој ќе изврши нешто или ќе остави. И човекот разликуваат исто што се случуваат со неговата волја и што се случуваат без неговата волја, како на пример земјотрес. Значи тој разликуваат дали тоа се случило со неговата слободна волја или се случува нешто без негова волја. Тој разликува во него, во себе си. Не може да речи дека не го разликуваат. Освен ако не е таман во глата, тогаш е друга работа со него. Но после, што вели шех Уthaymin рахимуллах, ова е важна реченица, но волјата од човекот и неговата моќ тие се реализираат со Аллаховата волја и Аллаховата моќ. Значи, не можат да се реализираат тие без Аллахова волја
i bez, znači, Allahova moći. Zašto Allah Ta'ala velit limen ša'a minkum en jestaqim, koji sakat od vas neka se ispravi vo pravata vera. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. A vi ne možete da sakate nešto osim ona što go sakat Allah, gospodaro na svetovita. Zašto? Zašto celiut univerzum je sopstvenost Allahova. I ne može vo Allahovata sopstvenost da se sluči nešto bez njegovo to znanje i bez njegova volja. Poslije to veli Šejh Uthejmin rahimullah, važna točka što je spomnuvat, deka čovjekot, koga, kako što go pišavme veruvanje to vo odredbata vo qadar, ova ne mu dozvoluva njemu da to je argumentirat vo ostavanje na zadolžnostnite što ima to pred Allah subhanahu wa ta'ala, ili pa vo pravenje na grevovi. Ova je, znači, pogrešno i neprihvatljivo od nekoliko aspekti. Prvi od aspekt je odgovor davat Šejh Uthejmin rahimahullah so jedan ajet. Velit Allah Ta'ala سيقولون الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. Allah Ta'ala velit, ke rečat oni koji pravat širk, ako sakaše Allah, znači ovdje ti je saka da se argumentira so kadarot, za nivni od širk i nivnite grevovi. Ako sakaše Allah, nemaše da napravevme širk i našite tatkovci. I nemaše ništa da napravevme da go oglasime za zabraneto. Što velite Allah Ta'ala? Kedhalike kezzeba alladhina min qablihim. No take isto izlagoa i tije što beja pred njih. Hatta dhaqu ba'sana. Taka lažeja dodeka im stigna na njih osetija naša ta kazna. Posle vidite Allah Ta'ala reći im na njih, na tije mušrici, nevernici, da li imate vi neko znanje pa da ni go pokažite na nas? Novovistina vi samo sledite prepodstavuvana. Znači vi prepodstavuvate. Ništo nemate nikakav argument, nikakvo znanje. Isto vtoriot argument, teka ne može čovjek so kaderot da se argumentira vo ostavanje na zadolžnostite sprema nego i vo pravenje na grevovi. Velič Šejh Uthejmin rahimahullah dokaz Allahovi odgovor. Rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Velit Allah Ta'ala, tije se poslanici kako postrečnici i predupreduvači, za da nemat lugeto pred Allah nikakov dokaz posle tije poslanici. I Allah je svemoćen i mudar. Posle ovaj ajet veli Šejh Uthejmin rahimullah, ako bi bil kaderot dokaz za tije što se sprotistavuvat i pravat širk i pravat grevovi, togaž nema nikakov pridones ispraćanja na poslanici. Zašto imaš potreba da pratiš poslanici, koga tije se
znači, im je sve znači запечатено за нив. И нема слободна волја, како што велат Джебрија, и нема своја моќ. Тогаш зошто испрачање? Зошто испрачање посланици? И објавување книги. Исто други доказ, вели шех Салех Утемин рахимуллах, што е пренесето во Бухари и Муслим. Дека пренесуваат Али бен Аби Талиб, ради Аллаху ан, да посланикот салаллаху алейхи ва селам рече: "Ма минкум мин ахадин илла кад кутиба мақ'адуху минан нари ау минал джанна." قال رجل من القوم: "ألا نتكل يا رسول الله؟" قال: "لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له." Poslanikot sallallahu alejhi ve sellem во овај огромен хадис велит: никој од вас, освен му е запишано неговото место, дали во пеколот или во дженнет. Тогаш рече еден човек од присутните: "О Ресул Аллах, о посланико Аллахов, па да се подприме ние на тоа?" Тогаш рече посланикот салаллаху алейхи ve sellem, што е најзнаен за Аллах субхана ва таала, што е најзнаен за Аллаховата вера. Што вели посланик? Ла, не, и'малу, правите дела, зашто на секому е она олеснето поради тоа што е тој сворен. Шех Утемин рахимахуллах што вели? Забрани посланикот салаллаху алейхи ve sellem да се подприма на кадар и да се оправдуваме со кадар во правењето на гревови и во оставање на задолжителните работи. Исто, вели шех Утемин рахимахуллах, други аргумент, Аллах субхана ва таала му наредуваат на својот роб и му забрануваат. И не му наредуваат освен, или не го задолжуваат освен со она што мојт. Зашто Аллах таала шалит: "Фаттакуллаха мастата'тум." Плашете се од Аллах колку што можете. Значи не му наредуваат Аллах, не го задолжува човекот со нешто освен со она што е во неговите можности. Фаттакуллаха мастата'тум. Исто ла юкеллифу Аллаху нефсен илла вус'аха. Ако би бил човекот, значи, и зошто, вели шех Утемин рахимуллах, кога човекот го присилуваат некој да прави некое дело, значи во арапски икрахун, значи некој те присилуваат, ти се закануваат, и таа закана е вистинска сериозна закана, во тој момент правење грев, како например некој што имат можност да те убиет, ти застанува со пиштол во главата и знаеш дека тој може да ти го тргнет и ти велит: пи или јади месо свинско или пи алкохол. Ако ти го правиш тоа во тој момент, зашто си присилен од тој човек и знаеш дека тој во можност да ти го направи тоа, ти немаш грев за тоа. Ако беше ама дека со кадар да се оправдуваме, тогаш немаше да имат разлика. Немаше да имат разлика кога прави човекот со своја волја и кога прави човекот дела без своја волја кога е присилен. Ке беше исто, резултатот е еден. Но затоа што имат разлика, не можеш да се аргументираш со кадар. Во оставање на ваџипите и во правење на гревови. Последна работа, вели шех Утемин рахимахуллах, петта работа вели, не е последна, петта работа, вели шех Утемин рахимахуллах, дека одредбата Аллахова е нешто тајно, нешто скришно, што не го знае човекот. Човекот не знае што е за него одредено, освен после случувањето на таа работа. Значи, кадар е нешто скришно, ти не можеш од почеток да велиш: јас ќе одам сега да правам гревови,
во ночни клубови така натаму и после видиш ова ми беше мене кадар. Не, кадарот е нешто скришно. Ти не го знаеш што ти е тебе запишано. Освен кога више ќе се случи, тогаш знаеш дека тоа е макдур, значи тогаш е више ова што ти било тебе запишано. Така што волјата човечка во извршување на тоа дело, таа е претходна од делото што го прави. Значи, тоа има првош волја, значи слободна волја, пред да го изврши тоа дело. Значи, прво што пожелува нешто, замислува нешто да го направи. После тоа следи тоа дело. Така што ти твојата волја, што е градиш за правење некое дело X, ти немаш знаење за тоа што ти запишал тебе Аллах субханаху ва таала. Ти немаш, значи, аргумент. Ти немаш знаење, тоа е тајно. И затоа, како вели шейх Утемин рахимахуллах, човекот нема никаков аргумент да се аргументира со кадерот во оставање на ваџипите или во правење на гревови. Исто после шеста работа што вели шейх Утемин рахимахуллах, вели шейх Утемин рахимахуллах, овие луѓе, значи тој им возвратуваат на оние луѓе кои се аргументираат со кадерот за нивните емоции и страсти да ги следат. Вели шейх Утемин рахимахуллах, ние гледаме човекот и е многу внимателен во неговите дуњалочки работи и отпорно и жестоко работи за да ги достигне неговите цилови. Тогаш на тој човек му се вели, зошто тој тука во врска со дуњалочките работи не се аргументира со кадарот? А не е работата иста? Дали е се во врски дела од страна верски дела, дали се верски дела тие што треба да се извршуваат или дуњалочки? Ако тоа е исто кај човекот, зошто ти за овие работи си многу внимателен и многу си загрижен да постигнеш најдобри и највисоки резултати, а кога се работи веќе за верата, тогаш видиш, не, ја ваќе со мене запишано ми е, да живеам во овај валкан живот. Од каде ова ти? Од каде? Вели шейх Утемин рахимуллах, еден добар пример ќе направиме. Со овај пример ќе ти се разјасни повеќе. А тој е, има човекот пред себе си две патеки, два патови. Еден пат го води него во една земја каде што е каос, каде што имат убивање, каде што немат сигурност, каде се честа на човекот, значи, расипана. И не се почитуваат честа на човекот. И постои страв таму, и гладност. Ова е првиот пат во таа земја. Вториот пат ще води тебе во една земја каде е све регулирано, каде има сигурност, каде има доволно за јадење и за пиење, каде се почитуваат луѓето и нивната чест и нивното богатство. Сега прашањето. Кој пат ќе го земеш ти? Ќе го земеш патот за таја првата земја кај што е каос или во втората земја каде е све и се што наместено на своето место? Не может овде човекот со памет, што паметот уште му работи, да рече јас ќе го земам патот на првата земја. Тогаш вели шейх Салих Утемин рахимахуллах, тогаш зошто во врска со ахиретот се одлучуваш да го земиш патот за огнот, а не се одлучуваш за патот од џеннетот да го земиш и сакаш да се аргументираш со кадар? Размисли добро.
Drugi primjer isto veli šejh Muhammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, ovaj izvoreden alim šejh Uthaymin rahimahullah veli: nije gledame čovjekot koji je bolen, mu se nareduvat da pije nekoj apovi, no negovata duša ne gi sakat tije, a vo isto vrijeme mu se zabranuvat nekoja hrana, poradi što mu pravi šteta, a toj taja hrana je sakat. Sve to go pravi toj, gi pije ti apovi što ne gi sakat vo vistina, i ostava taja hrana što je sakat vo vistina, sve to baranje ozdravuvanje i sigurno za svoje to telo. Togaž ne možet to i da reći jaz ne gi zemam ovije apovi i продолжуват да го јадат она храна што му штетит и да речет јас се аргументирам тука со кадарот. Тогаш вели шейх Уthaymin рахимуллах, а тие наредби што му ги дават се наредби од еден доктор што е створен од Аллах Джелешану. А зошто тогаш човекот ги остават наредбите Аллахови и наредбите на Аллаховиот посланик и правит она што му го забранил Аллах, неговиот створител, и што му го забранил посланикот салаллаху алейхи ва саллем, и после се аргументира со кадарот. Зошто не се аргументира со кадарот во твојата болест? И да ги оставиш ти апчина, и да продолжиш со твојата храна што ја сакаш, иако ти прави штета. И тие совети се од еден доктор што е створен како тебе, и како мене, и како нас. А како е со створителот на тој доктор и на нас сите, Аллах субханаху ва таала? Како можеш ти наредбите Аллахови да ги оставиш? Како можеш да ги правиш забраните Аллахови и на крај да велиш ова е кадар, ми беше запишано мене? Судбина, одредба. Исто вели шейх Уthaymin рахимахуллах, последен аргумент против оние кои аргументираат со кадарот во правење на гревови и оставање на ваџипите, вели шейх Уthaymin рахимахуллах, онај што се аргументира со кадар во оставање на ваџипите и правење на гревови, ако некој човек му прави нему неправда, како на пример му земат од неговото богатство, имање, или му ја допират неговата чест, значи му прави неправда, или во честа негова, или во неговото богатство. И после му вели, ти мене немој да ме окораваш, значи немој да ме судиш ти мене, зашто ова ми беше мене кадар, судбина. Значи некој ти влага тебе дома, те крадит, или ти ја расипуват колата, и ти вели накрај, немој да ме окораваш. Зошто? Да ме критикува, значи зошто? Ова мене ми е кадар, ова ми беше мене судбина. Тој човек, вели шейх Уthaymin рахимуллах, никогаш не прифаќат од него вакво аргументирање, туку ќе барат да го осудуват и ќе барат своето право да си го вратит. Но тогаш, кога се работи за Аллаховото право, за оној кој те створил тебе, зошто тогаш се аргументираш со кадерот и не му ги даваш на Аллах неговите права, да го обожаваш еден и единствен, да бидеш покорен спрема него, да ги кланяш намазите, да постиш, да дадеш зекает, да правиш хач и така натаму, да го следиш посланикот салаллаху алейхи ва саллем. Но тогаш велиш, не, ова ми е кадар мене. И се спомнуват, вели шейх Уthaymin рахимахуллах, се спомнуват дека емирул муъминин, водичот на верниците, Омар ибн ал-Хаттаб ради Аллаху ан, дојде еден човек кај Омар ради Аллаху ан, што беше украл, направил кратство, и му беше осудена казната да му се пресечи неговата рака. Значи, овие работи ги прават владари во исламот. Не ИСИС, не Ал-Каида, не Даиш, не некои индивиди. Не постојат во исламов индивидуално судење. Туку тие се, значи, судови, тие се државни органи што ги прават овие. Не поединци, заблудници,
со емоции како им текнало нив на Бин Ладенци и Багдадовци, не знам други кои заркавци. Не. Ова го прават државни органи. Донесоа кај Омар ради Аллаху ан, еден човек што беше украл, пред да изврши Омар таја казна, рече човекот, покрот се, о водиш на верниците. Значи, покрот се, допри се, мене ми беше ова осудено. Значи, не ме окоравај, не ми го прави ова. Ова ми беше мене судбина. Тогаш му рече Омар ибн Хаттаб ради Аллаху ан, исто така и со судбина ки ти биди скинета. Значи, како ти било со судбина, така и со судбина било исто така да ти се скинита. После тоа Шейх Утхемин рахимуллах велит дека верувањето во кадар има неколку плодови што се држуваат. Први плод е подпирање, да се подприш на Аллах субхана ва таала после правење од себепите. Значи, кога ќе ги направиш себепите, тогаш се подпираш на Аллах субхана ва таала, а не се подпираш на самиот себеп. Ова добро свати го. Втори плод е исто, во верувањето од кадар е, кога ќе веруваш во кадар, не се восхитува човекот од себе си свој кога е остварува неговата цел. Туку, тој го рачуни тоа како благодат Аллахов, што му го дал нему и што му го одредил нему. Зошто восхитување на самото себе си, ова те прави да заборавиш да бидиш заблагодарен спрема оној кој ти го дал тој благодат. Трета работа, и со вели Шейх Утхемин рахимуллах, во верувањето во кадар, како што го опишавме, како што верувањето на Ахли Сунна вал Џамаа, не како што верувањето на кадарија и џебрија и други заблудни секти, има човекот смиреност и спокојност и рехатлок во неговата душа. Зошто тој знает дека она што му се случило било одредба од Аллах субханаху ва таала. Била одредба од Аллах субхана ва таала, онај кој е собственик на небото и земјата. И затоа вели посланикот салаллаху алейхи ва саллям, чудна е состојбата на верникот, зашто сета негова состојба, ситуација е добра. Кога му се случува нешто добро, нешто стречно, тој му се заблагодарува за тоа на Аллах субханаху ва таала и тоа добро е за него. А кога му се случува некоја неволја, некоја тешкотија, тој е стрплив и тоа е добро за него. И ова е само за верникот. Во врска со кадар, две главни секти имаат заблудено. Првата е ел-џебрија. Џебрија што велат човекот е пресилен да прави во неговите дела. Значи, тој нема ни волја, ни моќ. Значи, нема ни волја, ни моќ човекот. Ова е првата секта. Минатите аргументи се аргументи, значи, содржуваат аргументи против оваа секта, ел-џебрија. Што велат дека човекот е пресилен во неговите дела и нема тој никаква волја, никаква моќ. Една од најзаблудните секти, значи, ел-џебрија. Ел-кадарија, исто друга е секта, ел-кадарија, значи, кадарите, оние кои негираат кадерот и велат дека човекот има независна, слободна волја и моќ. Значи, тука нема завлезување од Аллах субхана ва таала. Тие прават што сакаат во Аллаховото кралство и собственост, и Аллах не знае ништо, после знаат кога ќе се случи нешто. Значи, после случување на делото, тогаш дознават Аллах како што било и се. Не, Аллах е чисто това работа. Ние верувавме онака како што го напишавме, како што опишавме ние во степените на кадар. Така се веруваат. А не како ел-кадарија, што негираат и што велат дека човекот има независна волја и моќ.
Znači ovdje se vrsku ove dve sekte i bivnillahi ta'ala završivme večerva so 6 bazite na imanot i idni od ders ke učime el mertabatu thalitha, tretji od stepen od islamskata vera, a to je el ihsan, dobročinstvoto. Inša Allah ta'ala, idni od petog ke učime za to. Hada wa sallallahu ala nebina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.